बंधु माने आपण मानंकु स्वागत आजिर एही राशिर कार्यक्रमको। आजिर एही कार्यक्रमटी धनु राशिर व्यक्तिविशेष मानंक पई बहुत अधिक खास हेबा पई जाउअछि। जदि आपणकर धनु राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को निश्चिंत रूपरे शेष पर्यंत देखंतु। काहींकि जानिछंती काहींकि ना आजिर एही भिडियो रे आपणकर मासिक राशिफल जहाँकि एप्रिल मास 2026 संपर्क रे आलोचना करा जिवो। तेबे आपणक जीवन में किपरि एही मासटी कटिबो, आपणकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो, आपणकर शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एवं जो ग्रह आपणको खराब फल प्रदान करुछंती शेषरे तांको पई प्रतिकार मध्य रहिबो। तेबे बंधु माने आपण निश्चिंत रूप से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भिडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु एवं भक्ति और श्रद्धा मन रे कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ अवश्य रूप से लिखंतु। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु जानि नबा आपणकर वर्तमान ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि, ग्रह माने आपणको केउ प्रकारर फल प्रदान करूछंती ताहा संपर्क में आसतु जानिबा। तो बंधु माने राशि चक्रर नवम राशिटी हेउछि धनु राशि। धनु राशिर स्वामी बा अधिपति रहिले देवगुरु बृहस्पति, जी कि सप्तम स्थान रे अवस्थान करिसंती। मंगल, सूर्य, शनि चतुर्थ स्थान रे अवस्थान करिसंती। राहु, बुध तृतीय स्थान रे अवस्थान करिसंती। शुक्र पंचम स्थान रे अवस्थान करिसंती। केतु नवम स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करिबा तो प्रथम घर अधिपति रहिले देवगुरु बृहस्पति, जे कि सप्तम स्थान रे अछंती किंतु अष्टम स्थान को चली जिवे 2 जून को। वर्तमान आउ तांकर कौनसी राशि परिवर्तन नहीं। तो मंगलंकर स्थिति ठीक अछि, सूर्य मध्य ठीक रे अछंती। जेहेतु एठारे देखा दउछि जे मंगल, सूर्य, शनि एका संगरे अछंती, तेणु आपणकर खाद्यपेय रे टिके समस्या देखा देई पारे, इन्फेक्शन एलर्जी देखा देई पारे, आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल टिके कम होई जाई पारे। शनि जेहेतु अछंती आपणकर, सूर्य जेहेतु अछंती, तेणु आपणकर आखि जलापोड़ा होई पारे। मंगल तांक सहित अछंती माने मुंड व्यथार समस्या मध्य देखा देई पारे। तेणु मंगलंकर स्थिति जेतेबेले ठीक होई जिवो तो सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य मध्य ठीक होई जिवो। बाकी आपणकर कौनसी असुविधा नाही। स्वास्थ्य को नेकी आपणकर बाकी बहुत भल रहिछि, कौनसी असुविधा देखा जिवोनी आउ छोट मोट समस्या गुड़िक समाधान आपण करें। तेबे बंधु माने जदि आपणकर विद्यार्थी मानक विषय रे आलोचना करिबा शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो तो बंधु माने कुंडलीर पंचम घर को शिक्षार घर बोली माना जाए। पंचम घरर अधिपति आपणकर मंगल पंचम घर को प्रवेश करिवे। वर्तमान चतुर्थ घरे अछंती, किंतु एप्रिल मासरे जेहेतु से पंचम घर को प्रवेश करिवे 14 एप्रिल को, तो सेतेबेले 14 एप्रिल को सूर्य मध्य पंचम स्थान को प्रवेश करिवे। तेणु पाठ पढ़ा को नहीं करी आपणकर एही समय टिके बहुत भल रहिबो। सूर्य जेहेतु से सरकार अटंती, तेणु गवर्नमेंट एग्जाम को नहीं कि आपण भाबी पारंती, प्रस्तुत होई पारंती। कारण जेहेतु सूर्य आपणकर पंचम स्थान रे रहिबे तो आपणकर पंचम घर हेउछि शिक्षा क्षेत्रर, तेणु आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति देवे। जदि आपणकर किछि एग्जाम रहिछि किंबा कौनसी पाठ पढ़ा को नहीं कि आपणकर मन लागु नथिला, कॉन्फिडेंस लेवल आपणकर स्लो हो जाउथुला, कम रहुथुला, तो एठारे सूर्य आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कराइबे। तेणु एठारे आपणकर पाठ पढ़ारे भल सफलता प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने जदि आपणकर प्रेम संपर्क विषय रे आलोचना करिबा तो पंचम घर को मध्य प्रेम जीवनर घर बोली माना जाए। तो जेहेतु पंचम घरे शुक्र अवस्थान करिसंती, तो एठारे देखा दउछि जे शनि आपणकर प्रथम घर को देखुचंती। तेणु आपणक भितर टिके जिद्दी रहिबो, आपण टिके सही जिद्दी को कंट्रोल करंतु। धैर्य हरा आपण होई जिवे, निजको सर्वश्रेष्ठ मानिबे तो सर्वश्रेष्ठ आपण निजको मानंतु नाही। जदि आपणकर ब्रेकअप होई जाइतिला, कथावार्ता बंद होई जाइतिला, किछि भी समस्या आपणकर चलीथिला, तो जेतेबेले मंगल प्रथम पंचम घर को आसीबे तो सब किछि ठीक होई जिवो। वर्तमान जेहेतु चतुर्थ घरे अछंती, तेणु एमिति ही किछि देखा दउछि। तो गुरु बृहस्पति मध्य आपणकर अष्टम घर को प्रवेश करिवे। शनि ढेया मध्य आपणकर राशि रे चालू अछि, तेणु आपणको विशेष भाव में आपणकर प्रेम जीवन उपरे ध्यान रखिबा पई पड़िबो। न हेले आपण दुई जनक मध्य रे कली झगड़ा एवं जुक्ति तर्क अधिक मात्रा रे बढ़िबार संभावना रहिछि। तो आपण निजर जिद्दी को एवं राग को टिके कंट्रोल करंतु।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ସପ୍ତମ ଘରଟି ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ବୁଲିବା ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ବୁଧ ରାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 11 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସେ ରହିବେ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିଛି। ଯେତିକି ଆପଣ ଆଶା ରଖିବେ ତାଠାରୁ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତଥାପି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକରି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆହୁରି ଭଲ 2 ଜୁନ୍ ପରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ କମ୍ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ହୁଏତ ନ ମାନିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ୍ରିକୋଣର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକରି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ହାଇ ରହିବ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ରାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ 11 ଏପ୍ରିଲକୁ। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନକୁ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନକୁ ରହିବ। ତ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କରେ କାମ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ତେବେ ଚାକିରି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। କାମ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟିକୁ ସହଜରେ କରିନେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି 11 ଏପ୍ରିଲ ପରେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଦାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉନାହିଁ ତେବେ 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଏତେଟା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଟିକେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କାହା ସାଥିରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତେବେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ବି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରି କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ହୋଡ଼ପଟାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ମାନେ ଧଡ଼ପଡ଼ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇକି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଲସ୍ ସହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆପଣ ଏବେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଧୋକା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତେବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଟଫି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।